مسلو تہ گومت اچھا گومت جانور آو رات کی تم کھم تیر کتہ تیر تہ اچھا 8 تیر ٹھیک کھانا تیر ملان بے واپس امید ات کہین مگر گورنمنٹ کور اچھا پہ رت نظر. لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو نقصان پچھلے 2-3 سالوں سے ہوا ہے اور اس اسکیم کے اندر وہ کور نہیں ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس سال جو ہماری ریگولر اسکیمیں ہیں، خاص کر انٹیگریٹڈ شیپ ڈیولپمنٹ اسکیم، اس میں فارم بھرے، کیونکہ اس میں ان کی پریورٹی میں ان کو ہم رکھیں گے، ان کی وہ پریفرنس گروپ میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ہم اسی میں کمپنسیٹ کریں گے. اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ یہ خبر ایک اہم اور ضروری ہے، خاص کر ان فارمرز کے لیے جن کا کوئی بھی گزارا نہیں ہوتا. کسی بھی فارمر کے، کسی بھی شیپ فارمر کے بیڑ بکریاں کسی بھی حادثے میں آئے تو جیسے کہ ڈاکٹر شوکت صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان جیسے سکیمز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. خصوص میں گورنمنٹ مدد کران گورنمنٹ اصل مدد کران تن کیا آج کران تن مے گئی 2 ؤری 2.5 ؤری گئی مے پتھ کن صحیح. آج ووت رات ووت میسیج دوٚپُکھ تُہۍ ٲسۍ 17 رٮ۪تھ مالس أسۍ آیہِ نتہٕ اوس نہٕ بیٚیہِ رقم ادا نتہٕ اوس نہٕ کینٛہہ نتہٕ اوس ترٛوومُت اَسہِ. اچھا وٕچھان چھِ گژھن وٲلۍ کٕہٕنٛز حکوٗمت گژھِ وۄنۍ کیٛاہ حظ ونو أسۍ. خبر سے دیکھنے والے ناظرین کو میرا سلام پوچھیے. آج کی جو خبر اہم اور ضروری، خاص کر شیپ فارمرز کے لیے یہ ایک ایسی خبر ہے، اگر کسی حادثے میں کسی غریب کے جو بیڑ ہے وہ کسی حادثے میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا کچھ سکیمز رکھی ہے. اس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر صاحب ڈاکٹر شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے ان جیسے شیپ فارمرز کے لیے کیا کچھ سکیم ہے. سر سب سے پہلے خیر مقدم آپ کا کشمیر. سر سب سے پہلے آج کے ایونٹ کے حوالے سے تھوڑی سی جانکاری دیجیے. دیکھیے یہ آج ہمارا یہاں پر پلہالن میں ہمارا بلاک آفس ہے، تو آج ہماری ایک اسکیم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اسکیم ہے، کیونکہ جو ہمارے فارمر ہے یہ زیادہ تر پور اور مارجنل فارمرز ہوتے ہیں، تو ان کا جو لائیولیہوڈ ہوتا ہے وہ انٹائرلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس شیپ ریئرنگ پہ. تو خدا نخواستہ گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہم نے بھی دیکھا ہے اور گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی ہم نے لایا ہے کہ جب ہمارے مال بہکوں میں چلا جاتا ہے یا کسی وقت کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، نیچرل کلائمیٹی ہو جاتی ہے یا ورلڈ اٹیکس ہو جاتے ہیں، تو اس ٹائم ہمارا جو یہاں غریب کسان ہے اس کے مال کو نقصان ہو جاتا ہے، اور ابھی تک اس میں کوئی میکینزم نہیں تھا کہ ان کو ہم کیسے کمپنسیٹ کریں. تو پچھلے 2-3 سالوں سے گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے نیشنل لائف اسٹاک مشن میں، جس میں ہم انشورنس کرتے ہیں لائف اسٹاک کو. تو جو ان انشورڈ لائف اسٹاک ہوتا ہے اس کے لیے تو پروویژن نہیں تھا کہ ان کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے. تو پچھلے 2-3 سال سے ہم نے گورنمنٹ سے یہ کنٹینیوسلی ٹیک اپ کیا اور ایک اسکیم بن گئی جس کے یوٹی کیپیکس کے انڈر، جس کا نام ہے سپورٹ ٹو شیپ فارمرز ٹو میٹ لاسز. تو اس سلسلے میں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہمارے پاس 4 بینیفیشری ہے، ایک سوپور سے ہے، دوسرے پاٹن سے، اور تیسرے کیری سے ہے، اور ایک اور بھی ہے. تو ان کو ہم جو ان کا لاسز ہوا تھا اس سال ورلڈ اٹیک کے تھرو، جنگلی جانور نے ان کے بیڑ بکریوں کو مارا ہوا تھا. تو اس ٹائم اس کی فارمیلٹیز یہ ہے کہ ایک تو پولیس کی رپورٹ ہونی چاہیے FIR، دوسرا یہ کہ ہمارے کنسرن ویٹنری سرجن نے پوسٹ مارٹم کیا ہوگا اس کی رپورٹ اور فوٹوگرافک ایویڈنس، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے کسی دوسرے ادارے سے یا ضلع انتظامیہ سے ریلیف نہیں لی ہوگی، اس کی بھی ان کو ایفیڈیوٹ انڈر ٹیکنگ دینا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان سب کو یہاں پر بلایا ہے اور آپ کے سامنے ان کو یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہیں، یہ جو لائف اسٹاک ہے. تو ان کا جو لائیولیہوڈ کا ایشو تھا، یہ کیونکہ ان کا روزگار اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم امیجیٹ، ایک تو ریلیف کا سپرٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ امیجیٹلی اس کو کمپنسیٹ کرو. تو اسی سپرٹ کو زندہ رکھتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ ان کو جانور یہاں پر پرووائڈ کریں گے. اور اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ان جانوروں کو ہم انشورنس بھی خود کریں گے. پہلے سال کا انشورنس کا پریمیم گورنمنٹ خود برداشت کرے گی، پھر نیکسٹ ایئر سے یہ خود بھی کر سکتے ہیں، یا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہمارے نیشنل لائف اسٹاک مشن میں جو ہماری اسکیم ہے اس میں بھی ہم ان کو کور کر سکتے ہیں. سارے شیپ فارمرز آج کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، اگر کسی حادثے میں کسی کے بیڑ بکری آتے ہیں تو اس کا جو پروسیجر ہے کس طرح سے سر اس کا دیکھیے اس میں ان کو میں آپ کی وساطت سے ہمارے جو بھی
लोग इसके साथ वाबस्ता है, भेड़ बकरियों की इस सनत के साथ वाबस्ता है, इनको मैं कहूँगा अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई भी वाक़ा उनको पेश आए तो उनको इमीडिएटली अपना जो कंसर्न्ड वेटनरी असिस्टेंट सर्जन शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का है उनके नोट्स में लाना चाहिए, ताकि हमारी टीम वहाँ पे जाए, वो लॉसेस को एसेस करे। जब तक लॉसेस एसेस नहीं होंगी तब तक इनका वो कंपनसेशन नहीं बनेगा। तो इसमें फोटोग्राफ भी उठाने पड़ते हैं, पुलिस का FIR भी इम्पोर्टेंट है, और रेवेन्यू की जो टीम है उसका भी रिपोर्ट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हम मांगते हैं जब हम कंपनसेशन किसी को देते हैं, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। इसके अलावा मैं ऐसे लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी को नुकसान पिछले 2-3 सालों से हुआ है और इस स्कीम के अंदर वो कवर नहीं हुए हैं, उनको चाहिए कि इस साल जो हमारी रेगुलर स्कीमें हैं, खासकर इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, उसमें फॉर्म भरे, क्योंकि उसमें उनकी प्रायोरिटी में उनको हम रखेंगे, उनकी वो प्रेफरेंस ग्रुप में आते हैं, तो इंशाल्लाह उनको हम उसी में कंपनसेट करेंगे। पता इसमें यह है कि इनको हम पैसे के सूरत में ये कंपनसेशन नहीं देंगे, इन द फॉर्म ऑफ लाइव स्टॉक देंगे। माल जिसका नुकसान होगा उसी को माल के हिसाब से इसकी टर्म इसको कहते हैं हम रिप्लेसमेंट स्टॉक देना। तो इसको हम आज रिप्लेसमेंट स्टॉक इनको देंगे, तो इसमें न इनको कुछ कोई पैसे इनसे मांगे जाएंगे ना कुछ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम। और इनको भी मैं कहूँगा कि शीप हस्बेंड्री में इस साल पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा कि स्कीमों का दायरा बहुत बढ़ाया गया है, ताकि हमारे जो लोग हैं ये जो इसके साथ वाबस्ता है शीप फार्मिंग के साथ, उनको फ़ायदा मिले। और गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ जो फार्मर को डिस्ट्रेस है या नुकसान हो गया है, डिपार्टमेंट इनके साथ है, गवर्नमेंट इनके साथ है। हम ये इशू सीरियसली लेते हैं और अपने आला हुकाम तक भी पहुंचाते हैं। अहम और ज़रूरी है शीप फार्मर्स के लिए, जिनकी किसी भी गरीब के, किसी भी फार्मर के जो भेड़ बकरी है वो किसी हादसे में आए और उसने इस तरह की स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाया है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो उसकी नियरेस्ट शीप डिपार्टमेंट पड़ता है वहाँ पे वो जा सकते हैं। सब दारगाम पटन है, क्या मसलो है सद गुमुत? अच्छे गोमुत जानवर आव रथ की तम खे तीर तीर 8 तीर। ठीक, तम पत क्या करो तय? पत गो डॉक्टर साहब आव आय सारी आव पुलिस आव कोर पन पट तम पोस्टमार्टम तु करो खुद करो पत बन तम कागज। उम्मीद कह तीर मिलन बे वापस? न उम्मीद अत पे कहीं, मगर गवर्नमेंट कोर अस पे रुज नजर। सही। तह क्या घर गुजारा पुजारा? करान अथ पे गुजारा। कस मज रट तय अम खतर पोस कि डॉक्टर साहबन वोन? न कस मज रट पोस कि न कस रोट न 10 रुपये अगर कह गरीब तस गन अमुक मदद। तह कत तीर रशु? मे 8 तीर अत हटस। सही। कोता टाइम गोमन कर गए तय? हम गए 19 नवंबर गए हम। ठीक। पत 8-7 मरन अख बचा मोट बस, तो तथ मज मर। हरवन तुजर तह सत क्या हादसा आया? दोस जंगल तीर तम दो जुमा वल और थ शडस मज हर पर बांग गई नमाज पढ़ने खज नमाज पढ़ वापस अत तम वाज गम। तम पत क्या करो तय? प्रोसीजर क्या? पत कोर डॉक्टर फोन हर योर आयत तमो दित ऑफिसर खासकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शौकत सोब शौकत सोब कोता रोद अत मतलब कोता मदद ना कस गवर्नमेंट मदद करान? गवर्नमेंट असल मदद करान, तन कह आज कर तन क्या मे गई 2 वरी 2.5 वरी गई मे पात। सही। आज वो रात वस मैसेज दोप तो 7 माल आय न तो उम्मीद न तो त्रोमुत इलेक्शन गसन वल कहज हुकूमत गसी वो क्या वनो तो क्या बसान वन वन गवर्नमेंट मदद करान क्या करान? चलो इंशाल्लाह अल्लाह करे क्रूर खिसीपुरा तैसा क्या हादसा आया? या सहन तीर या 8 बजे तम खे सहन। ठीक। तम पत क्या करो तय पता? तम पत कोर फोन यह डिपार्टमेंटस शीप डिपार्टमेंट आव तमो यह तुल तथ फोटो तो यह कोर क्या सहारा गए? फिलहाल अमन पे तीरन पे कोता सपोर्ट मिल ऑफिसर्स कोता सपोर्ट ना कस। ठीक। उम्मीद कि वापस आने? ना उम्मीद बन कहीं पे त्रुम उम्मीद बन कहीं वो आव यो कॉल तो यो पे गो बे आज दोपक आज यह मिलो तथ मुआवजा। चलो ठीक।
डॉक्टर मुनीर साहब भी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले खैर मकदम आपका कश्मीर करोल में। शुक्रिया सर, जो ये ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं, फिर डॉक्टर्स का किस तरह का रोल रहता है, और जो फार्मर्स है उनका किस तरह का कोऑपरेशन रहना चाहिए? देखो, जब ये हादसे होते हैं, किसी भी कोई वाइल्ड लाइफ अटैक हो जाए या कैलेमिटीज आ जाती हैं, तो हम अपनी टीम इमीडिएटली वहाँ पर उस एरिया में रश करते हैं। तो वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ एसरटेन करते हैं कि क्या हुआ है, कितनी डेथ्स हुई है, काज क्या था उस डेथ्स का। फिर हम वहाँ से फोटोग्राफ्स उठाते हैं। फिर हमारे साथ रेवेन्यू टीम भी होती है और दूसरी की एफआईआर भी होता है। वहाँ से आके फिर हम ये प्रोसेस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिस कोई भी हो तो वहाँ भेजते हैं। फिर वो केसेस जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमारा यहाँ पर रिसेंटली एक केस हुआ था जावेद अहमद मीर मामूसा पटन का। उसको ऐसे ही वाइल्ड लाइफ अटैक हुआ था। वाइल्ड लाइफ अटैक होने के बाद उसने इमीडिएटली हमें कॉल किया, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं गया वहाँ, मेरे साथ इंचार्ज भी था और हमने देखा कि वाकई उसमें लगभग 6 जो शीप थे वो डेथ हुए थे वाइल्ड लाइफ अटैक से। तो उसका केस हमने प्रोसेस करके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भेजा। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है डॉक्टर शौकत सर, ये बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो उन्होंने वो इमीडिएटली वो केस जो है वो सॉल्व कर दिया और उनको हमने इससे पहले ही वो यूनिट जो वापस था 6 वो दे दिए। शुमाली कश्मीर जिला बारामुल्ला पटन के पलाहल इलाके की अगर हम बात करें, हम सोपोर एरियाज की बात करें, पटन एरियाज के फार्मर्स की बात करें, जिनका भी नुकसान हुआ है, जिनके भी भेड़ बकरियां किसी हादसे में मारे गए, उनके लिए जो स्टॉक है वो आज यहाँ पे आ रहा है। कैमरामैन को मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जो वो दिखाते चले यहाँ पे। आज ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर शौकत साहब की क़ियादत में उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। और हर एक फार्मर का यही कहना था कि हमने जो एक उम्मीद है वो छोड़ दी थी, बट वो कहते हैं ना, क्या देर से आए पर दुरुस्त आए। अल्लाह ने जो लिखा होगा, अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा होगा वही होता है। खासकर यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स है, हर एक ऑफिसर की यहाँ पे हर एक फार्मर ने जो है वो तारीफें की है। विदाउट एनी कॉस्ट इन फार्मर्स को ये शीप जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये खबर एक अहम और जरूरी है, खासकर उन फार्मर्स के लिए जिनका कोई भी गुजारा नहीं होता है, जो कि अनएजुकेटेड होते हैं, स्कीम से अनअवेयर हो जाए। उनके लिए खबर है, अगर किसी भी फार्मर के, किसी भी शीप फार्मर के भेड़ बकरियां किसी भी हादसे में आए, तो जैसे कि डॉक्टर शौकत साहब ने कहा है कि वो इन जैसे स्कीम्स का फायदा उठा सकता है। मजीद अपडेट्स के साथ आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ। तब तक आप अपने मेजबान यासीन गनाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।